So, have do you all did you all went for some interviews previously, or like this is the first time? Freshers, I'm asking for. This is the first time that you are attempting this. So, the topic of today's is like, have you built your resume and have you need to introduce yourself in the interviews, right? So, the first and foremost thing, these are the two things that you need to keep in mind. How to build your resume is very important. So when you go for an interview, and first thing is like you will present your resume, they'll look at your resume and then they'll ask you like couple of questions. So how do you answer to all those questions in a sequence way? So that is very important. It's not like you are just picking up about your family background and then jumping out to your professional and then going back to your achievements. It's not that. You need to be in a sequence way when you're presenting your resume as well as when you're presenting to your interviewer. So I can help you out on that. So can you just tap it next? Okay, so the overall workshop, it's simple, like two things that we need to concentrate mainly when you're going to an interview. So you can jump. So who should attend? I know like many of you all there, some are experienced in IT and then some are freshers. Freshers, you need to concentrate, like you don't have professional experience in your resume, but how can you develop your resume like that? What makes more interesting in your resume? So this is for both IT and non-IT. You can take some inputs from our end and then you can build your resume. So if you have any gaps in your career, like if you are an experienced person, if you have any gaps in your career, then how you need to answer them? So how you need to present that in the resume? So this is all makes more important when you're presenting to an interviewer. So this is all a small tips, but it makes more impact when you're presenting something. So you can move, Kalyan. Okay, the agenda, resume preparation. So I know most of you all have already developed your resume. I don't know how you have maintained the sequence, but there is a sequence for the resume as well. So as an HR, I am working from past 10 years as into an HR professional. So I know what attracts the most when you present your resume. So how that resume should be. So first thing is like a professional summary. I'm not having a shared screen, but I have an example like how I can show you the resume looks like. So first thing is a professional summary. That means you are just indicating to others like what exactly you are. Okay, so I am a person who is into complete HR professional and dynamic to learn many things. So these are the things that you can mention in the first two lines. Next comes your professional summary. That means where exactly you work, what all the companies that you worked, so that you can mention the professional summary. Okay, that is the second thing. Professional summary comes the second one, and the third one is your technical skills. So suppose you are freshers, most of you all freshers and then experienced. So experienced persons have already done some certifications or they have completed some courses or they have good with their technical skills, so they can mention all the technical skills that they can mention. And for freshers, if you have completed some Java course or if you have completed some technical courses, then you can mention that you are certified so and so person in Java or like .NET, whatever it is. So third one comes as a certifications, and the fourth one comes as your education. So fourth one, when you're presenting, it should be your education. And education, it is not required for you to mention from your childhood. That means like SSC is not required to mention exactly. I'm saying like SSC is not required to be mentioned. If your highest degree is your graduation, I mean like BTech, BCom, BSc, like that, you can mention that. If not, if your highest education is something like an PG, MBA, MSc, or like MCA, you can mention only that you have done so and so university, that you have completed this and the year. That's it. So not at all like the where you have done your SSC. It is all not required in the resume. So it's simple. When you present an education, what is your highest education, that you need to mention. So first is professional objective and the professional summary. If you have professional experience, you can mention that list within one line. And then next comes your certifications, and then next comes your education. So lastly, it is like the projects. So if you have any projects, I mean like currently if you are working in some of the companies, then you can mention your project names as well as your company names and the duration, and giving the responsibilities, like how many responsibilities that you have handled. You can just mention in a 10 lines, maximum 10 lines. It should not exceed more than that, because an interviewer who is taking your interview, they'll not be able to read out completely what you have presented. So they'll just overlook the important skills that you have for this Right. role. So నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఏంటంటే రెజ్యూమే presentation మీకు ఎలా కనిపించాలి. ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ ఇన్, just two lines.
లైన్స్, ఒక 2 లైన్స్ మెన్షన్ చేయండి దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డైనమిక్ రోల్ అన్నట్టు సమ్ కీ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి. సెకండ్ ఈజ్ లైక్ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ అంటాం. అది ఏంటి అంటే మీరు వర్క్ చేస్తే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నట్టయితే మీరు ఏమేం వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏ స్కిల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది జస్ట్ ఒక 2-3 లైన్స్ లో, అంటే ఈ కంపెనీలో ఇన్ని ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం కదా, అది ఒక్కొక్క పాయింట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లో ఉండాలి. సో అవన్నీ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ కిందకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే యువర్ సర్టిఫికేషన్స్. మీరు ఏమైనా సర్టిఫికేషన్స్ పర్టికులర్ గా ఈ రోల్ కి మీరు కంప్లీట్ చేసినట్టయితే దెన్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్, మీరు అవన్నీ కూడా బుల్లెట్ పాయింట్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. అంటే నేను ఈ కోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా కోర్స్ చేశాను, నేను ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ జావా పర్సన్. ఒకవేళ సేల్స్ ఫోర్స్ లాగా చేస్తుందంటే సేల్స్ ఫోర్స్ సర్టిఫైడ్ అడ్మిన్ పర్సన్ నేను అన్నట్టు ఆ పాయింట్స్ అని ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా మీరు హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏదైతే చేసినారో అది మాత్రమే మీరు మెన్షన్ చేయాలి. సో 10th క్లాస్ అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద రెజ్యూమే. సో ఇనిషియలీ దట్ వాస్ ద సీక్వెన్స్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం యువర్ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏది అని చూస్తారు, ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి కంప్లీట్ చేశారు, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సంటేజ్, దట్స్ ఇట్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఒకటే లైన్ లో ఉండాలన్నమాట మొత్తం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 2-3 లైన్స్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎడ్యుకేషన్ కూడా. నెక్స్ట్ కమ్స్ తర్వాత ఏంటి అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ కనుక ఈ కాల్ లో ఉన్నట్టయితే మీరు ప్రాజెక్ట్ వైజ్ చేసి ఉంటారు కదా, సో సీక్వెన్స్ ఉండాలి దానికి కూడా. ఫస్ట్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్, కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే చేస్తున్నారో అది మెన్షన్ చేయాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ లాగా దాని ముందు కంపెనీలో మీరు ఏం చేశారు, దాని తర్వాత ఫస్ట్ కంపెనీ మీద ఉంటుంది కదా, అది ఆ సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫస్ట్ మీరు ఏ కంపెనీ చేశారో అది పైన ఉండదు. ఆల్వేస్ కరెంట్ కంపెనీలో ఏం చేస్తున్నారో అది మాత్రమే పైన ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ లిస్ట్ లో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ టు బి మెన్షన్ లైక్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ వాలంటీర్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫ్రెషర్, ఇది ఫ్రెషర్స్ కి, వాళ్ళకి రెజ్యూమేలో ప్రెజెంట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ మీరు ఏమైనా ఈవెంట్స్ లో ఆర్గనైజ్ చేసినట్టయితే, లేకపోతే సమ్ ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఏదైనా కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే లైక్ వాలంటీర్ లైక్ యూ కెన్ మెన్షన్ దట్. అండ్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ యూ హ్యావ్ నోన్, మీరు మెన్షన్ చేస్తే చేయొచ్చు, లేదంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ వీ విల్ బి స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్. సో ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మాట్లాడతాం. ఏ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఫ్లోర్ మీద ఏ హెచ్ఆర్ ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అయ్యిందంటే ఏ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడానికి ఒప్పుకోరు. సో ఇంగ్లీష్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ లాంగ్వేజెస్ మెన్షన్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఫైన్. అండ్ మోర్, ఇప్పుడు మీరు రెజ్యూమే మొత్తం మీరు క్యాలిబ్రీ అనేది ఒక ఫాంట్ సైజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సైజ్ 12 or 11 ఫాంట్ సైజెస్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే దట్ లుక్స్ మోర్ అట్రాక్టివ్ అండ్ సీక్వెన్స్ లో ఉంటుంది అండ్ దెన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. వెన్ సమ్వన్ ఇస్ రీడింగ్, ఎవరైనా మీ రెజ్యూమే చదువుతున్నప్పుడు యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ దిస్ ఇస్ లైక్ క్యాలిబ్రీ 10 ఐ గెస్, క్రాఫ్టింగ్ యువర్ రెజ్యూమే. ఏదైతే చూస్తున్నారో అది చూడటానికి ఒక యూనిక్ గా ఉంది అండ్ దెన్ ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉంది అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జంబ్లింగ్, అంటే ఈ ఫాంట్ ఒకటి ఉంది ఆ ఫాంట్ ఒకటి ఉంది అలా ఉండకూడదు ఎప్పుడు. ఇట్స్ లైక్ సీక్వెన్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ లుక్స్ మోర్ ప్రొఫెషనల్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఒకటే ఫాంట్ యూజ్ చేసి మొత్తం యువర్ రెజ్యూమే డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ ఇన్ వన్ ఎంటైర్ ఫాంట్. తర్వాత చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్, ఐ నో లైక్ పీపుల్ విల్ మేక్, చాలా మంది చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తారు. క్యాపిటల్ వర్డ్ పెట్టకుండా లైక్ సెంటెన్స్ ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేయడం అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ అన్ వెన్ యూ, ఐ నో లైక్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ మన మిస్టేక్స్ అంటే మనం ఏది టైప్ చేస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ ఆటో కరెక్ట్. ప్రిపేరింగ్ యువర్ రెజ్యూమే, కైండ్లీ యాక్టివేట్ యువర్ రెజ్యూమే టు అన్ ఆటో కరెక్ట్ వన్. సో మీ స్పెల్లింగ్ కనుక తప్పు ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో డు నాట్ మేక్ మిస్టేక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే కమ్యూనికేషన్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, కమ్యూనికేషన్ అనే వర్డ్ లో ఏ మిస్ అయితే దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ కరెక్ట్స్. మీ దగ్గర మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా కరెక్ట్ చేస్తుంది. మీరు అది చూసుకోకుండా ఇగ్నోర్ చేసి అలాగే తీసుకెళ్తే ఇఫ్ ఇంటర్వ్యూర్ ఫైండ్స్ అవుట్ అట్లీస్ట్ దట్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ కరెక్షన్స్, అంటే మీరు కరెక్షన్స్ కూడా చూసుకోవట్లేదు మీ రెజ్యూమే గురించి ప్రాపర్ గా, అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. ఫస్ట్ థింగ్, కరెక్ట్ గా వర్డ్స్ కూడా కరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. అండ్ దెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు కనుక మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ అయితే ఏ ఇయర్ లో కరెక్ట్ గా ఎక్కడ కంప్లీట్ చేశారు, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ జంబుల్ అవ్వద్దు అండ్ దెన్ సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి ఆ ఇయర్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు కూడా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రెజ్యూమే. లైక్ యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ మోర్ ప్రొఫెషనల్ వే. ఐ థింక్ నా యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ చాట్ జీపీటీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్పింగ్ యూ. మీకు అది కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఒక సెంటెన్స్ ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పేస్ట్ చేస్తే అది ఆటో కరెక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో చూపించి కూడా మీ దట్ యూ కెన్ రెక్టిఫై దట్ మిస్టేక్. సో అలాంటివి కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ కెరియర్ గ్యాప్, ఐ అండర్స్టాండ్ సమ్వన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ కెరియర్ గ్యాప్. నౌ ఇట్ ఇస్. Yes. So
సో దిస్ ఈస్ ద శాంపుల్. ఇది ఒక శాంపుల్ రెజ్యూమే నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. సో తను ఈస్ లైక్ 11 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్. సో షీ మేడ్ ఫస్ట్ యాజ్ ఇన్ సమ్మరీ. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. ఈ ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఇఫ్ మేము ఎవరికైనా క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక పర్సన్ రెజ్యూమేని మేము ఇలాగ మళ్ళీ ఫార్మాట్ లో చేస్తాము. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. అన్ని కంపెనీస్ కి ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈస్ ఒక సమ్మరీ, అంటే దిస్ పర్సన్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎందులో ఎందులో ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. And then skills, technical skills or key skills, whatever it is, you can mention that. So మీరేమన్నా ఎక్స్‌పర్‌టీస్ ఉంటే లైక్ ఎనీ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేస్తే మెన్షన్ ఆల్ దోస్ ఇన్ ఎ వన్ లిస్ట్. అండ్ ఈ సైజ్ చూస్తే అంత కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఏదంటే క్యాలిబ్రి 10 ఆర్ 11 ఆర్ 12. సో 10 ఈస్ వెరీ స్మాల్ అన్నమాట. అందుకని మనం 11 ఆర్ 12 ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో స్టాండర్డ్‌గా మెయింటైన్ క్యాలిబ్రి ఫాంట్ విత్ 11 ఆర్ 12 సైజ్. అండ్ కళ్యాణ్ కిందికెళ్తారా? సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే ఇక్కడ తిను ఎంబీఏ, పీజీటీఎం చేసింది, బీకామ్ చేసింది. సో యువర్ 10th క్లాస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యువర్ ఇంటర్మీడియట్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్లా సింపుల్‌గా ఎంబీఏ, ఫినాన్స్, యూనివర్సిటీ ఏది, ఎక్కడ చేశారు, ఏ ఇయర్ చేశారు. సో సమ్ పీపుల్ మెన్షన్ దేర్ పర్సెంటేజెస్, బట్ కొంతమంది మెన్షన్ చేస్తారు, మెన్షన్ చేయకపోతారు, చేయకపోవచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అప్ టు దెమ్. తర్వాత సర్టిఫికేషన్స్, మీరు ఏ సర్టిఫికేషన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసినట్టయితే అది కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు పర్టికులర్‌గా, విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మీ కరెంట్ జాబ్ రోల్‌కి ఏదైనా ఉంటే. అండ్ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ సమ్మరీ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ మీకైతే ఉందో, ఇట్స్ సింపుల్. ఫస్ట్ మీ కంపెనీ పేరు రావాలి. తర్వాత ఏ స్టేట్‌లో చేస్తున్నారో, ఏ డిస్ట్రిక్ట్‌లో చేస్తున్నారో, ఏ కంట్రీలో చేస్తున్నారో మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ మీ కరెంట్ రోల్ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో అది మెన్షన్ చేయండి. అది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ 10-15 లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఆల్ యువర్ మేజర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఏదైతే. సో అండ్ దెన్ టువర్డ్స్ యువర్ రైట్ సైడ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ యూ హ్యావ్ వర్క్ చేశారు ఆ కంపెనీలో, ఎన్ని ఇయర్స్ మీరు వర్క్ చేశారు అనేది సింపుల్‌గా మంత్ అండ్ ఇయర్ ఇస్ ఫైన్. డేట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మంత్ అండ్ ఇయర్ చాలు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ హర్ రెజ్యూమే. ఐ మీన్ లైక్ హూఎవర్ ఐ హావ్ డౌన్‌లోడెడ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ రెజ్యూమే. మేము ఇదే రెజ్యూమేని ఇలాగే ఫార్మాట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీ రెజ్యూమే ఏదైతే మాకొస్తుందో, ఫస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ మీరు సెలెక్ట్ అయ్యి మీ రెజ్యూమే మాకొచ్చి మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్‌లో మేము పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు, ఈవెన్ కంపెనీ హాస్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. ఇదే ఆ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. ఎవరైనా ఇదే ఫార్మాట్‌లో వాళ్ళ రెజ్యూమేని అప్డేట్ చేసి క్లయింట్‌కి పంపిస్తారు ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్. సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ ఎవ్రీవన్ టు ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్. ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ అంటే ఫస్ట్ ఏదేది రావాలి, ఏదేది పెట్టాలి అనేది ఒక సీక్వెన్స్‌లో ఉంటే ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూవర్‌కి చూడటానికి కూడా అది మంచి ప్రెజెంటబుల్ వేలో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ చదవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటది. అంటే ఒక్కొక్క దాని తర్వాత ఏదైతే ఉందో. ఇక్కడ మీరేం ఒకటి రెడ్ కలర్‌లో చూస్తున్నారు కదా! దట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్. ప్రయారిటైజ్ అని మెన్షన్ చేశారు కదా! దేర్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. లేకపోతే సమ్ విచ్ ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేది కూడా అది మీరు ఒకవేళ మీ దగ్గర మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ ఉంటే అది ఈజీగా మిమ్మల్ని ఆ సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్‌లో హెల్ప్ చేస్తుందన్నమాట. అందుకని సో use valid Microsoft thing, so which can help you out to identify the mistakes and correct your sentence. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూవర్ ఎళ్లి ఒక సెంటెన్స్ చదివినప్పుడు అది పాస్ట్ టెన్సా, ఫ్యూచర్ టెన్సా లేకపోతే ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో ఉంటే హి మే క్యాచ్ దట్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ యూ. ఇదేంటి నువ్వు పాస్ట్‌లో చేయలేదా? ఇప్పుడు చేస్తున్నావా? లేక ఫ్యూచర్‌లో చేద్దామని పెట్టావా? అని సింపుల్‌గా వాళ్ళు ఫైండ్ ఔట్ చేస్తారు. సో బేసిక్ మిస్టేక్స్ ఆల్సో ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ మిస్టేక్స్ మీరు చేస్తున్నారు అంటే ఇంటర్వ్యూవర్‌కి ఏం అర్థమవుతుందంటే మీరు మీ జాబ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. అంటే సింపుల్ థింగ్స్ కూడా నువ్వు నీ రెజ్యూమేలో చూసుకోలేదా అన్నట్టు వాళ్ళకి క్వెషన్ మార్క్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ అబౌట్ రెజ్యూమే విల్ బి. కంటెంట్ అండ్ ఆల్ మేక్ ష్యూర్ ఎంత లిమిటెడ్ కంటెంట్ పెడితే మీరు అంత ఎక్కువ మాట్లాడగలుగుతారు ఇంటర్వ్యూవర్ ముందు. మొత్తం అంతా మీరు ఒక 10 పేపర్స్, 5 పేపర్స్ రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హిమ్ టు లుక్ ఓవర్ యువర్ రెజ్యూమే. ఆయన మీ రెజ్యూమే చూడడానికి చాలా కష్టపడతారు అండ్ మీకు చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉండదు ఆయన ముందు కూర్చున్నప్పుడు. హి ఆర్ షీ ముందు ఇంటర్వ్యూవర్ ముందు కూర్చున్నప్పుడు మీరు ఎంత ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసుకుంటే దెన్ హీల్ స్టార్ట్ లిజనింగ్ టు యూ, స్టాప్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ రెజ్యూమే బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు డెవలప్. సో కళ్యాణ్, లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ రెజ్యూమే ఈస్. సో ఎనీ క్వెషన్స్ ఉన్నాయా రెజ్యూమే దాంట్లో? గ్యాప్స్, కెరియర్ గ్యాప్స్ అన్నారు కదా! కెరియర్ గ్యాప్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు రెజ్యూమే బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడన్నా 1 ఇయర్ గ్యాప్ ఉంటే వాళ్ళు క్వెషన్ చేసినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే లైక్ పర్సనల్ ఎమర్జెన్సీ మీద నేను ఒక 1 ఇయర్ గ్యాప్ తీసుకోదలుచుకున్నాను అందుకని. సో ఇట్ షుడ్ బి ఎన్ జెన్యూన్ వే. మీరు ఎట్లా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారంటే జెన్యూన్‌గా ఉండాలి ఆ రీజన్ కూడా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్‌కి ట్రై చేశాను, నాలో స్కిల్ లేదు అందుకనే నేను గ్యాప్ తీసుకున్నా. ఇలాంటి నెగెటివ్ ఎప్పుడు మాట్లాడొద్దు ఇంటర్వ్యూ. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ ఆర్ సేయింగ్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్, నేను డెవలప్ చేసుకోవాలని స్కిల్స్‌కి కొన్ని కోర్సెస్‌లో జాయిన్ అయ్యాను. ఇట్ టుక్ మీ దిస్ మచ్ టైమ్. అందుకని మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేస్తున్నానని పాజిటివ్ వేలోనే చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి. సో హావ్ టు అటెండ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ హౌ యూ విల్ అటెండ్. ఎనీ క్వెషన్స్ రిగార్డింగ్ దిస్?
ఎనీ క్వెషన్స్ ఉంటే అడగండి రెజ్యూమే దాని గురించి. నెక్స్ట్ మనం ఇంటర్వ్యూస్ దానికి జంప్ అవ్వచ్చు. Yeah, I have a question like if previous experiences లో 2-3 ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే ఆ కంటెంట్ ఎంత వరకు పెట్టాలి, లైక్ ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్‌లో 2, 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తేనా? 2-3 ప్రాజెక్ట్స్, లేదంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎళ్ళే కంపెనీ కంటే ప్రీవియస్ గా ఇప్పుడు 2 ఆర్గనైజేషన్స్ లో మేము వర్క్ చేసాం అనుకో, ఆ 2 ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా పెట్టనవసరం లేదా? పెట్టాలి. అన్నీ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ హౌ యూ రిప్రజెంట్ మీ రెజ్యూమే. మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నారు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనేది కింద చెప్పాలి గదా! ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి రెజ్యూమే తీసుకుంటే షీ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ 11 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ వెల్స్ ఫార్గో. అందుకని తను ఇంకో కంపెనీలో చేయలేదు కాబట్టి తను మెన్షన్ చేయలేదు. సో, ఆ రెజ్యూమే తీసుకుంటే మీరు వెల్స్ ఫార్గో తన కరెంట్ కంపెనీ. దాని ముందు కంపెనీది మీరు కింద సేమ్ అలాగే మళ్ళీ కంపెనీ పేరు, ఏ లొకేషన్‌లో చేశారు, ఏ కంట్రీ అండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో చేశారు, మంత్ అండ్ ఇయర్ ఉంటే అండ్ జస్ట్ ఒక 10 పాయింట్స్‌తో మెన్షన్ చేస్తే చాలు రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే. అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు కరెంట్ కంపెనీ మనం ప్రియారిటైజ్ కాబట్టి అది ఒక 10 లైన్స్ ఉన్నా ఓకే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రీవియస్‌వి అంటే కొంచెం మనకి టచ్‌లో ఉండవు కదా! అవి ఎన్ని లైన్స్ పెట్టొచ్చు అట్లా అని అడుగుతున్నా. 5-10 లైన్స్ ఇస్ ఫైన్. మీరు ఎంత మెన్షన్ చేసినా ఇంటర్వ్యూవర్ మీ నుంచి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. మీరేం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు అనేది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. సో, ఆ 10 పాయింట్స్‌లో పిక్ 1 పాయింట్ అండ్ ఆస్క్ యూ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు ఐ యామ్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్ అండ్ సో అని పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తే, ఆయనకి ఏ టాపిక్ దొరకకపోతే ఆ పిక్ పాయింట్ తీసుకొని నువ్వు ఎట్లా కమ్యూనికేట్ అయ్యావు నీ టీమ్‌తో? గివ్ మీ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు అడుగుతారనమాట. సో, మీరు ఆ మెన్షన్ చేసే దాంట్లోని ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ డిడ్ డెలివరబుల్స్ ఆన్ సో అండ్ సో టైమ్. దాన్ని ఇచ్చిన టైం కంటే ముందు చేశాను అన్న పాయింట్‌లో అచీవ్‌మెంట్స్‌లో పెట్టినప్పుడు హిల్ పిక్ దట్ పాయింట్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ యూ ఎ క్వెషన్. ఎలా చేశారు? ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి అన్నట్టు. సో, మీరు ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ది ఒక 5, 6 పాయింట్స్ పెట్టినా ఏం కాదు. బట్ ఐ మీన్ లైక్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యాస్ వెల్. అండ్ ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ మోర్ రెజ్యూమే సో దట్ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ యూ యాహ్! ఔట్. యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటది. అది జస్ట్ బేసిక్ ఇచ్చినా సరిపోతది. దే డోంట్ డిస్కస్ మచ్ అబౌట్ యువర్ ప్రీవియస్ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్. బట్ అందులో గాని సమ్‌టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ లైక్ ఎందుకంటే ఈ టూల్స్ ఇప్పుడు వెళ్ళే ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళే టూల్స్ ఒకవేళ పాత కంపెనీ మీ కరెంట్ కంపెనీలో కాకుండా పాత కంపెనీలో అవే యూజ్ చేసినట్టయితే ఈ మే ఆస్క్ యూ క్వెషన్స్. ఈ టూల్ ఎక్కడ యూజ్ యాహ్! చేసావు? ఇది ఎక్కడ యూజ్ అయింది మీకు? కరెక్ట్. ఆ టెక్నికల్ స్కిల్స్ మాత్రం అడుగుతారు. ప్రాజెక్ట్ సో గురించి ఎక్కువ అడగరు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రీవియస్ కంపెనీస్ అయితే. మ్యామ్ ఒకవేళ ఫ్రెషర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఎలాంటి పాయింట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి? ఓకే. ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రెషర్స్‌కి ఐ వుడ్ రికమెండ్ మెన్షన్ యువర్ సమ్మరీ. నాట్ ఇన్ ఎ డెప్త్ లైక్ కంప్లీట్‌గా మొత్తం డంప్ చేయకూడదు. ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని డంప్ చేయకూడదు. సింపుల్‌గా ఏ స్కిల్ యూజ్ చేశారు? ఆ టెక్నికల్ టూల్స్ ఏం యూజ్ చేశారు ఫస్ట్. ఇప్పుడు సేమ్ మీరు ఆ రెజ్యూమే చూసినట్టయితే కళ్యాణ్ ఒకసారి అది ఓపెన్ చేస్తారా రెజ్యూమే? ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పీపుల్‌కి. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెషర్‌గా అయితే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని పెట్టి సేమ్ ఏం ప్రాజెక్ట్ చేశారు అనేది ఏ కంపెనీలో చేశారు? ఏం ప్రాజెక్ట్ చేశారు? యాహ్! హి ఈస్ కరెక్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ ఏ కంపెనీకెళ్ళే చేస్తారు గదా! మీరు ప్రాజెక్ట్స్ జనరల్‌గా అయితే. మ్యామ్ మేము సో కాలేజ్‌లో చేసాం మ్యామ్. లేకపోతే మేము అదేంటిది గూగుల్‌లో వెతికి కొన్ని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లాగా చేసాము. ఓకే. సో, యూ కెన్ మెన్షన్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అని కింద ఒక హెడ్డింగ్ ఇచ్చి, దాని పక్కన ఏ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. నో యూ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్. కింద మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఇక్కడ మీరు ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. అండ్ వాట్ వాస్ ద టైమ్ పీరియడ్? ఎంత టైమ్ పీరియడ్‌లో చేశారు ఇది అనేది. రియల్ టైమ్ అనాలిసిస్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ హౌ మెనీ మంత్స్ చేశారు? అండ్ దెన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్. సో, డోంట్ డంప్ ఎంత ఉంటే అంత డంప్ చేయకండి రెజ్యూమేస్‌లో. బికాస్ నో వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రీడ్ ఔట్ కంప్లీట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. దే వాంట్ అందరికి మీ నుంచి వినాలని మాత్రమే ఉంటుంది. సో, టెక్నికల్ స్కిల్స్ హాస్ హి మెన్షన్ దట్ ఈస్ వాట్ ద సీక్వెన్స్. సో, మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అని పెట్టారు కదా! అక్కడ ప్రాజెక్ట్ 1 అని పెట్టుకోవచ్చు. ప్రాజెక్ట్ 2 అన్ని చేస్తే అన్ని ప్రాజెక్ట్ 2 అని పెట్టొచ్చు. మ్యామ్ వి నీడ్ టు కంపల్సరీ మెన్షన్ టైమ్ పీరియడ్. దట్ ఈస్ నో. నాట్ ఎ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఇఫ్ మీరు ఒకవేళ లాంగ్ పీరియడ్‌లో టైమ్ పీరియడ్ మెన్షన్ చేసినట్టయితే ఐ మీన్ లైక్ ఇఫ్ 9 మంత్స్ ఇస్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఫర్ యూ. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌ని 9 మంత్స్ చేశారు అనంటే గివింగ్ టైమ్ పీరియడ్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ ఎ పాజిటివ్ థింగ్. ఎందుకంటే 9 మంత్స్ మీరు ఒక్క ప్రాజెక్ట్ మీరు చేశారు అంటే ఇంటర్వ్యూకి ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఎందుకు అంతగనం పని చేస్తున్నావు నువ్వు దాని మీద? వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్? ఎందుకు అంత టైం తీసుకున్నారు మీరు? అంటే మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ అది 3-4 మంత్స్ అయితే యూ డోంట్ నీడ్ టు మెన్షన్. అవసరం లేదు మెన్షన్ చేయడం. బట్ టైమ్ పీరియడ్ ఎప్పుడైతే 6, 7 మంత్స్, 8 మంత్స్ అలా అవుతుందో దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో వై యూ స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దట్. ఎందుకు చేశారు? ఏమి అనాలిసిస్ చేశారు దాని నుంచి? ఓకే అండ్ మ్యామ్. టీమ్ సైజ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. బట్
it is all up to you. Team size mention చేసుకోవాలనుకుంటే చేయొచ్చు, లేదంటే లేదు. టైం పీరియడ్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఆప్షనల్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అది లాంగ్ పీరియడ్ లో చేసినట్టయితే యూ కెన్ మెన్షన్, ఇఫ్ నాట్ ఇగ్నోర్ దట్. అండ్ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇందాక అడిగిన వాళ్ళైతే ఫస్ట్ ఇందాక వెల్స్ ఫార్గో చూసారు కదా, అలాగే దాని కింద మళ్ళీ మీ ప్రీవియస్ కరెంట్ కాకుండా దాని ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది కూడా యాడ్ చేయాలి. అలా ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ప్రీవియస్ యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ విత్ కంపెనీ నేమ్, లొకేషన్, అండ్ దెన్ ఎప్పుడైతే మీరు కంపెనీ పేరు అవన్నీ రాస్తున్నారో దాని కింద మీ జాబ్ టైటిల్ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కాల్ ఐ కెన్ షేర్ యూ ద రెజ్యూమే ఫర్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి శాంపుల్ నేను ఒకటి షేర్ చేస్తాను మీకు రిఫరెన్స్ కోసం. సో మీరు దాన్ని బట్టి యూ కెన్ మేక్ షూర్ లైక్ అన్ని అలైన్మెంట్ లో చేసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ హర్ 11 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న రెజ్యూమే నేను పుల్ చేసి ఇక్కడ కళ్యాణ్కి ఇచ్చాను కదా. షీ నెవర్ మెన్షన్ దట్ వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ దట్ షీ నో. ఇంగ్లీష్, తమిళ్, తెలుగు, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. It is not publish, I mean like not to publish it, because anyway మనం ఒకసారి కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ముందు కూర్చున్న తర్వాత విల్ నాట్ టాక్ ఎనీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్. That is an added advantage, but later on when you join in that company మీకు rapport పెరిగినప్పుడు then you can talk and then let them know, but English is the only thing that we communicate మనం companies లో అయితే. So any questions till now resume ది? Yes, Sahiti, I have a question. Yeah. Yes. So మనం పిక్చర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే బెటరా లేకపోతే లేదా? నో అండి. ఐ మీన్ లైక్ పిక్చర్స్ అయితే నేను చేస్తున్న ప్రకారం అయితే పాస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి నేను రెజ్యూమెస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీ క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ ఎనీ పిక్చర్. సో పిక్చర్ లేకుండానే మీరు రెజ్యూమేని ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హౌ యూ ఆన్సర్ ఇంటర్వ్యూవర్ ముందు కూర్చున్నప్పుడు. హౌ షుడ్ బి యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ when you're presenting yourself. So first and foremost things, your attire first impression. మీరు రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మీ అటైర్ ని చూస్తారు. హౌ గుడ్ మీరు ఎంత నీట్ గా రెడీ చేసి వచ్చారు యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కానీ మాత్రం పక్కా చూస్తారు. సో డు నాట్ ఇగ్నోర్ దిస్ పాయింట్. వాళ్ళు బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ యూ, అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ యువర్ రెజ్యూమే స్పీక్స్ అబౌట్ యూ, అండ్ దెన్ how you speak about your resume or your career. So ఇవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్, బట్ చాలా మంది మర్చిపోతారు అవన్నీ మెయింటైన్ చేయడం. ప్రొఫెషనలిజం ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీ డే. ఫస్ట్ మీరు ఎంటర్ కాగానే కూర్చుంటారు. ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ వెదర్ యూ కెన్ సిట్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ ఎ ఫార్మల్ నోట్. లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా కూర్చున్నా ఏమనుకోరు, బికాస్ యూ కేమ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ దే ఆల్సో నో దట్ యూ కాల్ దెమ్. సో డైరెక్ట్ గా కూర్చున్నా ఏమనుకోరు. విష్ దెమ్ ఫస్ట్ విత్ ఎ గుడ్ స్మైల్. ఎప్పుడు మీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీట్ గా చాలా స్లో స్మైల్, ఐ మీన్ లైక్ నాట్ హెవీ స్మైల్, చాలా చిన్న స్మైల్ మాత్రం ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ పాజిటివ్ వైబ్ టు దెమ్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో taking that positive vibe. And then you start with talking your resume. They'll ask you like tell about yourself or talk about your resume and antuta talk about yourself. These are the basic questions every interviewer mimmalni adiginappudu. So మీ రెజ్యూమే ఎలా సీక్వెన్స్ లో ఉందో మీ చెప్పడం కూడా అదే సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి. సో చెప్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మాత్రం స్టార్ట్ చేయొద్దు. సో మీరు ఈ రోల్ కి ఎందుకు వచ్చినారు ఫస్ట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అన్నట్టు స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, లైక్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ సో అండ్ సో దిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. సో అందుకని నేను ఈ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినాను అని స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ జంప్ ఇన్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని. సో హ్యాస్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ 11 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టు HR ప్రొఫెషనల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఈగర్లీ అన్నట్టు start chesi. Then jump into your professional summary where you work and give them a brief like I worked in so and so company for this long time and unfortunately I left this company annattu enduku left aina reason kuda cheppali meeru. So it's not like he is asking you or she is asking you malli back vachi meer enduku left ayari company nunchi ani kaakunda give them a detailed explanation of each experience that you have. So ee company lo enduku left ayyanu, this is the reason. Tarvata moving out to the next previous company. First current company gurinche maatladali, aa tarvata previous కంపెనీ గురించి, ఆ తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కంపెనీ గురించి. అలా మీకు ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్స్ అలా మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ జంప్ ఇన్ టు యువర్ సర్టిఫికేషన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సో అండ్ సో సర్టిఫికేషన్స్ అని. ఇన్ బిట్వీన్ ఇంటర్వ్యూవర్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ ఆర్ మేక్ ఇట్ సింపుల్ లైక్ యు ఆర్ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ యువర్ టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ బిలో 5 minutes. మోర్ 5 minutes కంటే ఎక్కువ తీసుకొని మీరు చెప్పకూడదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ యు ఆర్ బూస్టింగ్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ అండ్ నాట్ లెటింగ్ ఇంటర్వ్యూవర్ టాక్. సో ఇది కూడా ఒక పాయింట్. విత్ ఇన్ 5 minutes you can complete tell about yourself and then
if he or he ask you, always make sure that మీకు ఒకవేళ ఆ టర్మినాలజీ తెలియకపోతే that you have not gone through this terminology, మీరు అప్పుడు ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఏంటి అంటే like I'm not good with this terminology or like I'm not aware of this terminology, thank you for letting me know, ఇది ఒకటి ఉంది అని నాకు ఇప్పుడే తెలుసు, నాకు తెలియదు ముందు, సో ఐ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ అన్నట్టు పాజిటివ్ వైబ్స్ తోనే చెప్పాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరు ఇంటర్వ్యూ దగ్గర కూర్చొని కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్ తో మాత్రం కూర్చోకూడదు. మీకు తెలియలేదని చెప్పేయండి అంతే. తెలిసి తెలియకుండా అలా ఐ మీన్ లైక్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నాయిసెస్ అన్నట్టు మాత్రం ఆలోచించద్దు. అక్కడే నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఫస్ట్ పోతుంది. లైక్ మీకు తెలిసి తెలియకుండా చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని. సో తెలియలేదు తెలుసు దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ నో, ఇంతవరకు మాత్రమే నాకు తెలుసు. సో బీ లైక్ కాన్ఫిడెంట్ వెన్ ఏదైనా మీరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే నో ఐఎమ్ సారీ ఐ డోంట్ నో, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ రూడ్ వే. ఐఎమ్ డోంట్ నో అని చెప్పడం రూడ్ వే కాదు ఇంటర్వ్యూలో, బట్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ అన్నట్టు చెప్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ పాజిటివ్ నోట్ అగైన్. సో మీ టోన్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ యువర్ టోన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బేస్ టోన్ ఆర్ లైక్ ఎ స్లో కామ్ డౌన్ టు దట్ మోనోటోన్ లోకి వెళ్ళాలి. మీరు ఏది చెప్పినా కానీ హై పిచ్ ఉండద్దు, లో పిచ్ ఉండద్దు. ఇంటర్వ్యూవర్ కెన్ క్లియర్లీ లిసన్ టు యూ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యు ఆర్ మర్మరింగ్ ఇన్సైడ్, అంటే లోపల మాట్లాడుకుంటూ అది బయటికి రాకపోవడం, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూవర్ మళ్ళీ చెప్పండి కెన్ ఐ డెంట్ గెట్ యూ సారీ, ఇలాంటివన్నీ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్స్ కిందకి వెళ్తుంది. సో వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఒక ఫ్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వాయిస్ ని. అండ్ గివ్ ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఇంటర్వ్యూవర్ బోత్ వే. Should we mention in resume multiple projects? Yes, you can. So this is how you present. See, మీరు ఎంత ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటే మీ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అంత వినాలి అనిపించేలాగా ఉండాలి. అది కూడా ఒక సీక్వెన్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మళ్ళీ చెప్తున్న సీక్వెన్స్ అనేది ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే ఇంటర్వ్యూవర్ కూడా ఓకే ఫైన్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్, తన గురించి తను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి దేర్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ ఫర్ హిమ్, అలాగే మాట్లాడతారు. ఐ మీన్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ am గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, ఐ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అ సీక్వెన్స్ వే. నేను ఏం చేశాను, ఎలా చేశాను అనేది ఒక సీక్వెన్స్ లోనే వస్తుంది. ఫస్ట్ కరెంట్ కంపెనీ మాట్లాడుకుంటూ ఫస్ట్ కంపెనీ గురించి జంప్ అవడం అలాంటివి మాత్రం చేయకూడదు. అండ్ దెన్ బీ ఆల్వేస్ బోల్డ్ టు ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇఫ్ యు నో ఆర్ డోంట్ నో ఇస్ అ సింపుల్ థింగ్. అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, ఆల్వేస్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ స్మైల్ ఎ లిటిల్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యువర్ టెన్స్డ్, యాంగ్జైటీ అటాక్స్ అలాంటివన్నీ రాకూడదు ఇంటర్వ్యూవర్ ముందు కూర్చుంటే. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ సో, టేక్ ఎ మినిట్ బ్రేక్. ఆస్క్ హిమ్ లైక్ కెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ మినిట్ బ్రేక్ అండ్ డ్రింక్ వాటర్ అండ్ దెన్ టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ అగైన్. బట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఫ్రెషర్స్ అనే వాళ్ళు లైక్ దే జస్ట్ స్టార్టింగ్ దేర్ కెరియర్ కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ మీరు నర్వస్ అవ్వకండి. నర్వస్ అవ్వడానికి అక్కడ ఏమీ జరగట్లేదు. మీ గురించి మీరు చెప్పడం ఇస్ సంథింగ్ వెరీ గుడ్ థింగ్. మీ గురించి మీకు తప్ప మాకు ఎవరికి తెలియదు, అంటే ఇంటర్వ్యూయర్ కి తెలియదు. రెజ్యూమే చూస్తున్నారు కానీ నువ్వెలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావు నీ దాని గురించి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ యూ టాక్ అబౌట్ వై యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ రోల్. మీకు ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఈ రోల్ అంటే, రైట్? సో ఐ కేమ్ ఫర్ దిస్ రోల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో మేక్స్ మై కెరియర్ సో డెవలప్డ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ దాని నుంచి నా కెరియర్ చాలా బాగుంటుంది అన్నట్టు మాట్లాడాలి. అండ్ దెన్ మూవింగ్ అవుట్ టు యువర్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి. అండ్ దెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ మోర్. అక్కడ ఎట్లాగో ప్రాజెక్ట్ ఎక్కువ మెన్షన్ చేయరు రెజ్యూమేలో కాబట్టి మీరు ఎంత టైం పీరియడ్ తీసుకున్నారు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి, వాట్ ఆల్ ద అనాలిసిస్ దట్ యు డు, వాట్ ఆల్ ద టూల్స్, ఏమేం టూల్స్ యూజ్ చేశారు టు కంప్లీట్ దట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఎఫెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినట్టయితే ఆ అప్లికేషన్ ఎలా వేరే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనేది నీట్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఆల్వేస్ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉంటుంది. సో డు నాట్ జంప్ హియర్ అండ్ దేర్. ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే, మీ ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనేది నీట్ గా ఒక సీక్వెన్స్ లో ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు అంటే బిఫోర్ డే కైండ్లీ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ మిర్రర్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి. దట్ నేను ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను, నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, మూవింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మీరు ఇట్లా హ్యాండ్స్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు. డూ నాట్ రిస్ట్రిక్ట్ యువర్ థింగ్స్ లైక్ దిస్ ఇన్ సిట్టింగ్ అండ్ దెన్ డూ నాట్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ద టేబుల్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు అన్ ఇంటర్వ్యూవర్ అండ్ డూ నాట్ ప్లే విత్ యువర్ పెన్స్ ఆర్ డూ నాట్ రోల్ యువర్ హెయిర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇలాంటివన్నీ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్స్. దీస్ ఆర్ ద బాడీ లాంగ్వేజెస్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. ఇంటర్వ్యూవర్ దగ్గర స్టిఫ్ అండ్ దెన్ explaining way like this. If not, you are not comfortable with your hands, then keep your hands down on your thighs and then sit and then explain it. So do not keep your hands on the table. Do not play with the hair
and then do not play with the pens, whatever it is. And speak out. మీ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ మేజర్ థింగ్. మీరు ఎంత కమ్యూనికేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత అర్థమవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెజ్యూమేలో ఏమి లేకపోయినా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఇస్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎనీ అదర్ థింగ్? ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్, బట్ ఐ కెనాట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ టెక్నాలజీస్. అవన్నీ మీరు ఎలా యూజ్ చేశారు అవన్నీ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ టెక్నికల్ పర్సన్. సో మీరు ఎంత గుడ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ దే మే ఆస్క్ యూ మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. సో టెల్ దెమ్ దట్ యువర్ ఫాదర్, యువర్ మదర్ అండ్ యూ. ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్, యువర్ పౌస్ అండ్ వేర్ యూ స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ప్యాకేజ్ థింగ్, ఒకవేళ వారి ప్యాకేజ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే యూ క్యాన్ సే యాజ్ పర్ కంపెనీ స్టాండర్డ్స్, బికాస్ మీరు ఇప్పుడే కెరియర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో ఇట్ మే ఇంపాక్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ అంటే మీకు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ జస్ట్ సే దెమ్ మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ కంపెనీ స్టాండర్డ్స్. దట్స్ ఇట్. And for experienced people, Sahiti, like how do we answer that question? Okay, so that you can see anyway, you'll be having a HR round, one more round, right? So nothing wrong. You can just check the market standards of your current salary and what you are expecting. So if it is too high, as you know, market అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్ బయట ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీకు తెలుసు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ పుట్ దెమ్ సమ్ పర్సెంటేజ్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే అంటే ఓకే, లేదు అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ మెన్షన్ ఐఎమ్ నెగోషియబుల్. అండ్ నెగోషియబుల్ ఇస్ లైక్ ఉన్న కరెంట్ ప్యాకేజ్ కి 50,000 ఎక్కువ ఇస్తాను అంటే దట్ ఇస్ నాట్ ఎ నెగోషియబుల్ థింగ్, రైట్? సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ లిమిట్. సో ఆ పర్సెంటేజ్ మీరు పెట్టుకొని మాట్లాడటం బెటర్. Okay, here I have a question like, okay, if reality present నేను పనిచేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ లో యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ నేను చాలా బిలో ఉన్నా. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ లోకి వెళ్తాను, అక్కడ నేను మార్కెట్ స్టాండర్డే అడుగుతాను. కానీ యాజ్ పర్ ద రీసెర్చెస్ కానీ యాజ్ పర్ ద అవుట్ సోర్సెస్ కానీ నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే కరెంట్ శాలరీని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్యాకేజ్ డిసైడ్ చేస్తారు, అలా అని ఉంటుందా, అలా ఏమి ఉండదా? See, that is also one thing. See, మీరు ఆల్రెడీ మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఆ పర్సంటేజ్ లో ఉంటే దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్. సో యూ కెన్ ఆస్క్. ఇఫ్ దానికంటే బిలో ఉంటున్నారు అంటే దిల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు నెగోషియేట్ అండ్ మేక్ షూర్ కంపెనీస్ కూడా జాబ్ కి ప్రాపర్ గా స్కేల్ అనేది ఉంటుంది. ఈ జాబ్ ఒకవేళ సీనియర్ రోల్ అనుకోండి, ఇంత నుంచి ఇంత ఇవ్వాలి, అంతకంటే బిలో ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే కంపెనీస్ లో కూడా ఆడిట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఈస్ వర్కింగ్ అండర్ బిలో దట్ టైమ్ అండ్ దిల్ మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అండర్ దట్ స్కేల్. సో ఇప్పుడు మీరు వేరే కంపెనీకి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీరు గట్టిగా మాట్లాడచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్, మీ ఇంటర్వ్యూ అంతా మంచిగా అయ్యి లాస్ట్ రౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ టాక్ ఆన్ యువర్ సాలరీ. సో హెచ్ఆర్ ఎనీవే ట్రై టు నెగోషియేట్. అప్పుడు మీరు మాట్లాడచ్చు, నేను పాత కంపెనీలో ఇంత తక్కువకి చేస్తున్నాను, సో దిస్ ఈస్ వాట్ మార్కెట్ స్కేల్ ఈస్. ఐ డోంట్ నో మీ కంపెనీలో కూడా ఇంతే స్కేల్ ఉంటుంది, సీనియర్ కి కానీ జూనియర్ కి కానీ మిడ్ లెవెల్ కి కానీ. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ అన్నట్టు చెప్పండి. అంటే బిఫోర్ టు ద ఇంటర్వ్యూస్ రౌండ్ టెలిఫోనిక్ రౌండ్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా అడుగుతా, దాంట్లో కూడా ఇలానే చెప్పొచ్చా? మీరు టెలిఫోనిక్ రౌండ్ లో ఇస్ జస్ట్ రిక్రూటర్ కాబట్టి హిల్ టేక్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ థింగ్, మీ ప్రొఫైల్ ముందుకు మూవ్ చేయాలి అంటే హిల్ టేక్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, అది ఇది అని. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫర్ సపోజ్ మీ రోల్ కి ఒక మిడ్ లెవెల్ మేనేజర్ అనుకోండి, మీ రోల్ కి 6 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తుంది, కానీ బయట మార్కెట్ లో 10 lakhs ఉంది. సో నియర్ టు దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 9 lakhs per annum అన్నట్టు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్, ఎందుకంటే బయట మార్కెట్ అలాగే ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ మెన్షన్ దట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీస్ థింగ్ ఏంటి అంటే కంపెనీ అంత పెట్టగలుగుతుందా మేనేజర్ కి అనేది వాళ్ళకి ఒక స్కేల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే టు గో ఫర్ 6 lakhs అగైన్ దెన్ యూ క్యాన్. బట్ బయట మార్కెట్ తో కంపేర్ చేస్తే మీరు ఆ స్కేల్లోనే ఉండాలి ఇప్పుడు. అండ్ నవేడేస్ కంపెనీస్ కూడా ఎలా అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ డౌన్ ఉన్నాయి కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ లైక్ స్ట్రగ్లింగ్ టు గెట్ ద జాబ్ అండ్ ఆఫరింగ్ 2 good ప్యాకేజెస్ ఇవ్వడం కూడా దే ఆర్ జస్ట్ థింకింగ్. బట్ ఒకవేళ మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటే బట్ దీస్ పీపుల్ ఆల్వేస్ కంపెనీ ఆ స్కేల్ లో పెట్టాలని అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆడిట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. దే మే ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ అకార్డింగ్ టు దట్ స్కేల్ ఫర్ దట్ మేనేజర్ ఆర్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంజనీర్, దెన్ దేర్ మే బీ ఇన్ ఎ రిస్క్. కంపెనీ కూడా రిస్క్ లో ఉంటుంది. Sahiti, I have one more scenario. So see, like from past 3 years, like we are not getting any hike. So if I want to put that matter in the interview and ask for a high hike, how can I put that in like phrase? Good question. That So in the interview or not? Yeah, you can put it. See, I am experiencing many people. Even one of my concern is also that I am moving out different companies. Nappudu na concern ade untundi. See, konni companies lo they'll hold on the prices hike ఇవ్వకుండా hold on చేస్తారు. How long you'll be working with that? అంటే మీకు ఒక
బూస్టప్ ఇచ్చే థింగ్ ఏంటి అంటే మనకి హైక్, రైట్? ఆఫ్టర్ ఆల్ స్ట్రగ్లింగ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ 8 hours, 9 hours, మనకి బూస్టప్ ఇచ్చే థింగ్ ఇస్ లైక్ ఎన్ హైక్. సో యూ కెన్ మెన్షన్ that past over 3 years onwards I didn't get high, and this is not making my job to boost up to the next level, and it is not showing any interest, because an employee, if I'm working too hard, if I'm not getting a bonus component, or like if I'm not getting appreciation in that form of an hike, so what is the purpose of you are working in that company? Like, will they So think my Mhm. performance is low or something? Lower something that you cannot tell to an interviewer, right? Yeah, that is not a good way that if you are No, expressing that I'm I'm not very telling low. that. I'm not telling that. If I say I'm not getting hike from past 3 years, will they think that my performance is low or something? So that's the reason I'm not getting hike. Generally, most of the interviewers will not ask about your hike first thing. మీకు hike వచ్చిందా లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిందా అనేది మాత్రం అడగరు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ ఐ వాస్ గివెన్ హైక్ అండ్ ఆల్. అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి అయితే మ్యాటర్ కాదు. దేర్ మే బి సర్టెన్ సిచ్యువేషన్స్ కంపెనీస్ లో కూడా, బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ హోల్డ్ దేర్ హైక్ దీస్ డేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్. ఆ బడ్జెట్ లేకపోతే, ఆర్ క్లయింట్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది మీ అందరికి ఇవ్వడానికి. ఫర్ యువర్ సపోజ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ వన్ ప్రాజెక్ట్, క్లయింట్ బడ్జెట్ అలోకేట్ చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి. సో హైక్ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్. ఆ బడ్జెట్ లో ఈ వీళ్ళందరికీ హైక్ ఇవ్వచ్చా, లేదు అంటే వీ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ మేక్ నెక్స్ట్ టైం అనేది ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ మీ ద హైక్ అన్నట్టు. సో పెర్ఫార్మెన్స్ మీదకైతే రాదు అది. Okay, Sahiti. Thank you for answering. మ్యామ్ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత 5 years గ్యాప్ వచ్చింది. అయితే గ్యాప్ లో నేను గ్రూప్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఇక్కడ ఫ్రెషర్ గా వచ్చిన కోర్స్ నేర్చుకున్నా. సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఓకే లావణ్య, లైక్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే చాలా మందికి ఇదే చేస్తున్నారు పీపుల్. అటు ఏంటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి, బ్యాంకింగ్ కి రాస్తున్నారు, అండ్ దెన్ సైమల్టేనియస్లీ వాళ్ళు ఐటీ సెక్టర్ లో కూడా చూసుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్, బట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. ఎంత ఇన్నోవేటివ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అంత మంచిది. అంటే అప్పుడు నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాను టు బ్యాంకింగ్ సైడ్, సో దట్ ఈస్ వాట్ మై అప్రోచ్ ఈస్ అనేది కొంచెం మీరు ఇన్నోవేటివ్ గా చెప్పడం నేర్చుకోవాలి దాన్ని. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ ట్రైడ్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ సో ఇట్ డింట్ వర్క్, ఐ కేమ్ టు ఐటీ. అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే ఇది రాకపోతే తనకి ఇది, ఒకవేళ అదే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో మళ్ళీ తనకి మైండ్ ట్రిగర్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాంకింగ్ రాస్తా అంటే ఐటీ సెక్టర్ వదిలేస్తుంది అన్న థాట్స్ లోకి వెళ్తారు. సో మీరు ఏది చెప్పాలనుకుంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్పండి. ఐ మీన్ లైక్ ఎంతో ఇన్నోవేటివ్ గా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలి చెప్పినప్పుడు కూడా అది. సో అండ్ ఆ గ్యాప్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీథింగ్. సో నవ్ యువర్ ఒకవేళ బ్యాంకింగ్ నుంచి మళ్ళీ మీరు కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసి సర్టిఫికేషన్స్ అయితే దట్ విల్ నాట్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. కంపెనీస్ కొన్ని లెవెల్ 1 కంపెనీ, లెవెల్ 2 కంపెనీస్ అని ఉంటాయి కదా. యా, సో దేని బేసిస్ డివైడ్ చేస్తారు లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 అలాగా? ఐ మీన్ లైక్ జస్ట్ 2 to 3 years నుంచి పెట్టిన కంపెనీస్ అన్ని లెవెల్ 1 కేటగిరీకి వస్తాయి. సో లెవెల్ 2 కేటగిరీ ఏంటి అంటే, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ మోర్ దెన్ 500 ప్లస్ ఆర్ 200 ప్లస్ కంపెనీస్ అన్ని మిడ్ లెవెల్ కంపెనీస్ అనమాట. సో ISO సర్టిఫైడ్ ఏదైతే కంపెనీ ఉంటుందో దే స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దేర్ కంపెనీ. ఒక 10+ years కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత దే కమ్ హ్యాస్ ఎ మిడ్ లెవెల్ 2 కంపెనీస్. So level 3 is the highest, or you can say level 4, level 5. These and all like already established from last 20 years in established China companies. So if you can see like Wells Fargo, the example, Infosys, TCS, these and all established long back. It's not a recent one. So recent companies like stand-up companies, which they just started 2-3 years ago. So when you see on the screen, it was the same thing that I spoke, confidence in the body language, which is always important. Make sure your gestures, ఏదైతే ఉందో గెస్చర్స్ అంటే లైక్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా ర్యాష్ గా కూర్చోవడం, కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చోవడం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ good gestures. So always make sure little smile and then be confident. Put your hands down always. Sahiti, this smile Yeah. thing. So when I've attended interview, I gave like a little smile to the interview. Like then he was like, "Tana phone తీసేసి, why are you laughing? Is there anything on my face or something?" He reacted like that. I think he's on some other mood. I guess I don't know what happened in his phone. So, but always you cannot sit serious, right? That is not mandatory. See how I am doing. I'm smiling in between. So that is like you're making a positive impact to the other person. So they can comfortably talk to me. So that's how you need to maintain. It's not like giggling. Giggling is something different, but giving just a little smile on your face when you're talking is very good. Yeah, last 10 minutes we Yeah. have. Anyone have any questions?
మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ ఒక్క గైడెన్స్ అయితే ఇస్తాను నేను. మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే ముందు మేక్ ఏ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మీకు అవి. ఏంటి అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు టేక్ ఏ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ యూ, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ లో చూస్తూ మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు, ఎక్కడెక్కడ తప్పులు వస్తున్నాయి అనేది కూడా ఒక 2 to 3 టైమ్స్ చేయండి. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ ముందు కూర్చున్నప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది మీకు మాట్లాడడం కూడా. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా మనం ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం, మనం ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాం మన ప్రాజెక్ట్ ని అన్ని. ఆల్సో బెటర్ రికార్డింగ్ చేసుకొని చూసుకుంటే దే విల్ సీ మోర్. యా ట్రూ. మ్యామ్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ I would prefer for women's Indian dressing dressing, when no we are going. bright colors, no makeup on your face, please, and no dark color lipsticks. Nothing is required when you're going for an interview. It is like simple how comfortable you are. మీరు ఎంత కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు మీ డ్రెస్ తోని. ఇట్స్ నాట్ నో హెవీ, నో చమ్కీస్, నో డార్క్ కలర్స్. ప్లజెంట్ గా ఉండాలి మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు. లైక్ లైట్ కలర్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్. సో మేక్ షూర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యాబిచువేటెడ్ విత్ ఫార్మల్స్, బిజినెస్ ఫార్మల్స్ వేసుకొని వెళ్ళినా చాలా బాగుంటుంది. ఇండియన్ ఫార్మల్స్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్, లైక్ కుర్తాస్, చుడిదార్స్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్. అండ్ బాయ్స్ ఒకవేళ జెంట్స్ ఆర్ మెయిల్స్ ఎవరైనా ఉంటే డోంట్ వేర్ రౌండ్ నెక్ టీషర్ట్స్. రౌండ్ నెక్ టీషర్ట్స్ ఇస్ అ వెరీ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. మీరు ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయినా రౌండ్ నెక్ టీషర్ట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద కంపెనీ. నో టోన్ జీన్సెస్. వెన్ యూర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ బీ ఇన్ ఏ బిజినెస్ ఫార్మల్స్ ఆర్ క్యాజువల్ ఫార్మల్స్. అంటే షర్ట్ కాలర్ ఉండాలి దానికి, అండ్ లైట్ కలర్స్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా గుడ్. నో టోన్ జీన్సెస్, నో స్లిప్పర్స్ అస్సలు వేసుకొని వెళ్ళకూడదు. మేక్ షూర్ యువర్ నెయిల్స్ ఆర్ గుడ్లీ గ్రూమ్డ్. నెయిల్స్, బియర్డ్ ఇవన్నీ చాలా నీట్ గా మెయింటైన్ చేసి వెళ్ళండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ సెట్ మీరు ఫస్ట్ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే ఇంటర్వ్యూకి ఒక ఇంప్రెషన్ పడుతుంది మిమ్మల్ని చూస్తే. ఓకే ఈ పర్సన్ ఏంటి ఇలా వచ్చాడు, ఈయనకి ఇంటర్వ్యూ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదా అనే ఇంపాక్ట్ కాకుండా వెన్ యూ గో ఫార్మల్లీ విత్ గ్రూమింగ్ ఆల్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇట్ లుక్స్ వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అక్కడే వస్తుంది ఎవరికైనా. అండ్ ఆల్వేస్ క్యారీ యువర్ రెజ్యూమే. డూ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ ప్రింట్. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ప్రింట్ ఇస్తారా నా రెజ్యూమేని, నేను తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను, అక్కడ కూడా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. అగైన్ కామన్ సెన్స్ కదా, మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాం అంటే రెజ్యూమే క్యారీ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ హావ్ ఎ క్వశ్చన్. మీకు సిల్లీగా ఉండొచ్చు, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. అంటే ప్రెసెంట్ ఒక సినారియో ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ అంటే క్లీన్ షేవ్ వేసుకోవాలి, వెల్ గ్రూమ్డ్ ఓకే కదా, ఈ క్లీన్ షేవ్ అవసరం. See, not heavy beard, not up until this much. Little groomed you can maintain, and then no, this mustache should not be like this. It should be presentable. When someone is looking, okay, this person is groomed neatly, hygiene, like not with beards, this much of beards, and hairs with colors. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్స్ ఫ్రెషర్స్ కి ఎంత టైం చెప్తే బాగుంటుంది మేడం? లైక్ 2 minutes or 5 minutes? How much of time to take in the self introduction, freshers or experience? So as it నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు బిలో 5 minutes ఉంటే చాలు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యు ఆర్ గివింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ మిమ్మల్ని మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అందుకని మీరు ఆన్సరబుల్ ఉండాలి అంటే దీన్ని మీరు 5 minutes బిలోనే కట్ చేయాలి. మ్యామ్ ఒక్కసారి చెప్పరా మ్యామ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, జస్ట్ 1 minute లో అంటే అట్లా. మీదే ఫ్రెషర్ లాగా చెప్పండి ఒకసారి. It's me. Okay. Good morning, everyone. Thanks for giving me this opportunity today to present myself in front of you. And myself, Sahiti. And I am from so and so place. I am from Hyderabad, and I am looking for a dynamic role where I can express myself more and then learn more from this company and make sure that I can keep all my tasks and whatever the given opportunity to be up to the mark. And coming to my education, I have completed my MBA so and so university, and with so and so percentage, you can say or not, that is up to you. And then moving to my projects, I have done a project called, if I am taking as an HR person, I have done a project in Chennai. It is in a Reliance Journal office where I had an opportunity to talk to all the employees on the floor, and I learned so much things from them. Then how to, as an HR professional, what should I need to take care? What exactly happened? And the sequence that I can help them is like, first I learned about the onboard process, and then what all the documents that I need to work on. As an internship, I have done an internship over there. So this is the thing. I learned about the onboarding. I learned how an organization culture will be, what all the employment engagement activities I can conduct. So these are the sequence that I can speak. So I don't know like how much it is getting it to you, but this is what I can help you out. I mean, like as a fresher I cannot talk now. I can go with my experience only, but you can start saying like talking about your positive. First మీరు గురించి మీరు పాజిటివ్ గా చెప్పుకోవాలి, and then thanking them, ఎందుకంటే మీరు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాను అని. ఆర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఎ బై హార్ట్. ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకొని
మీరు బై హార్ట్ చేసి చెప్తే అది బై హార్ట్ లాగే ఉంటుంది. అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఏదో నేర్చుకొని వచ్చి చెప్పినట్టు ఉంటుంది. బట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఓరల్లీ. మీరు ఏం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది సింపుల్‌గా మీ వర్డ్స్‌లో నుంచి రావాలి. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్‌కి పర్సెంటేజ్ మ్యాండేటరా మ్యామ్? Not required percentage. I show you, no, in the resume. They didn't mention any percentages. It's up to you. మీ గుడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చి అది మీరు ఇండికేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ జీపీసీ అయితే 80% అబోవ్ ఉంటే అది మీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అయితే అంత పర్సెంటేజ్ మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Ma'am, what should be the professional summary for freshers? ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ఫ్రెషర్స్ కి ఉండదు. So you can ignore that tab. I'll send you the sample one which can help you out as a fresher. Sahiti, do you guys use any tool to like select resumes Select when resumes. we I mean, I'm sorry. when we apply from Naukri or Yeah. some website? Will you guys use any tool to auto select matched resumes, your requirements? Okay, generally we use the skill sets. What skill we are looking for that job role. ఆ స్కిల్ సెట్ ని మేము నౌకరీలో పోస్ట్ చేసినప్పుడు we will get ample resumes, right? సో అందుకే నేను ఇందాక టెక్నికల్ స్కిల్స్ కూడా మెన్షన్ చేయండి మీకు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ జాబ్ రోల్ మీరు చూసినప్పుడు ఆ స్కిల్స్ ఏదైతే ఉందో అవి మీ రెజ్యూమేలో పాపప్ చేస్తే రిక్రూటర్ కి పుల్ అవుట్ చేయడానికి చాలా ఈజీ ఉంటుంది. అది అక్కడ పాపప్ అయినప్పుడు మీ వాళ్ళు ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది నౌకరీలో. ఇఫ్ యూఆర్ నౌకరీలో వాళ్ళు స్కిల్ సెట్ అనేది మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీ రెజ్యూమేస్ అన్ని, ఒకవేళ మీకు ఆ స్కిల్ ఉంటే రెజ్యూమేస్ అన్ని కింద డ్రాప్ డౌన్ లో వస్తాయి. సో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసి కాల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ స్కిల్ కనుక మీ దాంట్లో కనిపించలేదు అనుకో మీకు కాల్ కూడా రాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్. సో దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ టూల్ అనేది ఏమి ఉండదు. నౌకరీలో ఏది కనిపిస్తుందో రెజ్యూమే, పీపుల్ విల్ టాక్ టు దట్ పర్సన్స్. Thank you so much, Saiti, for clarifying all dates. So we are running out of the time, 11:30 ET. Okay. So Kalyan, as I told you, I'll share the resumes. You can share it with them. If they have any questions, please take the questions. Then we can connect some other time. Definitely. Thank you so much, Saiti. Thank you all. Yeah. Thank you all. Have a good day. Bye-bye.